मॉर्निंग केम छो हूँ छुं विशाल सदाणी अने तमे भणी रह्या छो फिजिक्स। मित्रों तमे घरे तमारो मोबाइल चार्ज करता हशो। मोबाइल है ने तो मोबाइल माटे एक चार्जर होय छे। ओके चार्जर ने तमे प्लग में मूको छो। आ प्लग द्वारा तमे तमारो मोबाइल चार्ज करो छो राइट। हवे मोबाइल नी जे बेटरी होय ने ई 10 वोल्ट 12 वोल्ट 6 वोल्ट जेवी जेवो तमारो मोबाइल ए प्रमाणे आ बेटरी होय छे। विचारो अहींयाथी आवे छे 240 वोल्ट એટલે કે એસી પ્રાપ્તિ સ્થાનમાંથી આવે 240 વોલ્ટ અને તમારો મોબાઈલ ચાર્જ થાય ડીસી થી। ઓકે તો એક વસ્તુ તો વધારે છે, પ્રવાહ હંમેશા હાઈ વોલ્ટેજ થી લો વોલ્ટેજ તરફ જાય પણ બેટરી તો ડીસી થી ચાર્જ થાય। તો તમારું જે ચાર્જર છે, ચાર્જર અહીંયા પ્લગમાં નાખેલું હોય એ પહેલા તો એની અંદર એક રેક્ટિફાયર હોય। ઓકે રેક્ટિફાયર જે એસી નું શું બનાવે ડીસી। ઓકે ત્યારબાદ જો 240 વોલ્ટેજ થી 6 वोल्टेज के 10 वोल्ट सुधी प्रवाह जाए तो आ पोटेंशियल डिफरन्स बहुत मोटो आवे और मोटो आवे तो प्रवाह वधु जाए और वधु प्रवाह जाए तो आ बैटरी छे ने स्पीड में चार्ज करे तो एक गरम थई अने बळी पण जाए है ने। तो आ वोल्टेज ने घटाडवा पड़े तो घटाडवा माटेना एक उपकरण छे जेने कहेवाय ट्रांसफॉर्मर है ने। जो आ पहली आकृति देखाय छे तमे रस्तामां जता होय ने तो घणा बधा ट्रांसफॉर्मर जोया हशे। એને સબસ્ટેશન નો કહેવાય ટ્રાન્સફોર્મર है ने। जे शुं करे तमारा घरे केटला वोल्टेज आवे 240 250 230। ओके अहींया तमे जोयुं होय तो लखेलुं होय घणी वखत 10,000 वोल्ट अने खतरा खतरा दोर्युं होय है ने डेंजर लखेलुं होय। तो विचारो आ 10 वोल्ट 10,000 10,000 वोल्ट तमारे त्यां आवी गया तो तमारा टीवी रेफ्रिजरेटर पंखा बधा आटला वोल्टेज थी चाले तो बधुं उडाड़ी दे है ने केम के तीव्र प्रवाह आवे। तो आ ट्रांसफॉर्मर मोटा छे एनी मददथी शुं थाय तो तमारा 10,000 वोल्टेज ने घटाडीने 240 करी दे। तो अहींया घटाडवानी जरूर पड़े। ओके सेम टू सेम चार्जर में पण अंदर एक ट्रांसफॉर्मर होय जे वोल्टेज शुं करे घटाडे। इज इट क्लियर। अने ज्यां विद्युत उत्पन्न थाय छे ओके विद्युत उत्पन्न थाय छे त्यांथी पण तमारा सुधी आवे तो वोल्टेज। तो अमुक परिस्थिति एवी छे जेमां वोल्टेज घटाडवा पड़े ने अमुक परिस्थिति एवी छे जेमां वोल्टेज वधारवा पड़े। ओके तो वोल्टेज घटाडवा ने वधारवानुं काम करे ट्रांसफॉर्मर। तो बाजुनी रचना पण ट्रांसफॉर्मर छे नाना मोटा होई शके केटला वोल्टेज घटाडवा छे केटला वोल्टेज वधारवा छे। ओके तो आपणे वात करशुं मित्रों ट्रांसफॉर्मरनी। ट्रांसफॉर्मर शुं काम करे तो वोल्टेज घटाडवानुं अने वोल्टेज वधारवानुं शा माटे जरूर पड़े ए तमे चर्चा करी लीधी बराबर। सिद्धांत जणावी रचना आकृति साथे समजावो। तो पहला आपणे ट्रांसफॉर्मरनी वात करी दीए। ट्रांसफॉर्मर भाई आ तो बेसिक तमने खबर पड़ी ज गई हशे ट्रांसफॉर्मर कोने कहेवाय। तो जे विद्युत रचनानी मददथी एसी वोल्टेज वधारी के घटाडी शकाय तेने ट्रांसफॉर्मर एसी बराबर छे। तो जे विद्युत रचनानी मददथी एसी वोल्टेज शुं करी शकाय वधारी के घटाडी शकाय घटाडी के घटाडी शकाय तेने शुं कहेवाशे ट्रांसफॉर्मर कहे छे राइट। जे विद्युत रचनानी मददथी एसी वोल्टेज वधारी के घटाडी शकाय छे तेने आपणे कहीशुं ट्रांसफॉर्मर। मित्रों आ ट्रांसफॉर्मर छे ने एना बे प्रकार छे। ट्रांसफॉर्मरना बे प्रकार। ओके चलो એ આમાં ઉપર આવી જ જાય છે વધારી કે ઘટાડી શકાય એના ઉપર છે। એક છે સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર। સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર નામ ઉપરથી જ તમને સમજાઈ ગયું છે। અપ એટલે શું વોલ્ટેજ વધારે તો જે ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી વોલ્ટેજ વધારી શકાય તેને સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર કહેવાય। જે ટ્રાન્સફોર્મરની મદદથી वोल्टेज वधारी शकाय तेने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहेवाय। तो सेकंड शो हशे सेकंड ई स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कोने कहेवाय चलो व्याख्या लखो। तो जे ट्रांसफॉर्मर ની મદદથી વોલ્ટેજ ઘટાડી શકાય તેને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર કહેવાય। ઈઝી છે है ने। सिद्धांत मुख्य वस्तु कया सिद्धांत पर काम करे तो ट्रांसफॉर्मर नो सिद्धांत लई लईए मित्रों।
विद्युत प्रेरण अथवा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरणના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે. એનો અર્થ કે એક ગૂંચળામાં પ્રવાહ પસાર કરો, ઓકે, અથવા તો એના પ્રવાહમાં ફેરફાર કરો તો ફ્લક્સમાં પણ ફેરફાર થાય ને, અથવા તો બે ગૂંચળા હશે, એક ગૂંચળામાં પ્રવાહમાં બદલો, એમાં ફ્લક્સ બદલાય તો બીજા ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્સ બદલાય. આ તમે શીખી ગયા છો આગળનું ચેપ્ટર. તો વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણા સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે. રચનાની વાત કરીએ, તૈયાર કરવામાં આવે છે. આપણે લખીએ ભાઈ, ટ્રાન્સફોર્મરની રચનામાં ટ્રાન્સફોર્મરની રચનામાં નરમ લોખંડ, જોજો, નરમ લોખંડના ગર્ભ પર અલગ કરેલા એટલે એકબીજાના સંપર્કમાં હોય પણ એની ઉપર કોટિંગ હોય, જેથી કરીને બંને ગૂંચળા અલગ રહી શકે. અલગ કરેલા બે ગૂંચળા ન લખવું હોય તો કોઇલ. તો ટ્રાન્સફોર્મરની રચનામાં નરમ લોખંડના ગર્ભ પર અલગ કરેલા ગૂંચળા હોય છે. એમાં બે પ્રકારે આ ગૂંચળા વીંટાળેલા હોય. નંબર 1, એકને કહેવાય કોર ટાઈપ, જે તમને આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે, હે ને. તમે સામેથી એક્ઝેક્ટ જોશો તો આ એક લોખંડનો ગર્ભ છે, ઓકે, આવું આ બધું લોખંડ, આ બધું. રેડી? હવે એની ઉપર ગૂંચળા હોય, એક તો આ તરફ આમ ગૂંચળું, ચિંગ 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 ચિંગ, રેડી? અને બીજી બાજુ બીજું ગૂંચળું, તો થઈ ગયા અલગ. અને આ ગર્ભ કહેવાય, વચ્ચેનો ભાગ, ઓકે. આ ગૂંચળાને પ્રાઇમરી કહેવાય અને સેકન્ડરી કહેવાય. અહીંયા જે વોલ્ટેજ વધારવા કે ઘટાડવા હોય એ પ્રાઇમરી આપવામાં આવે, અને જે વોલ્ટેજ વધારીને ઘટાડીને મેળવવાના હોય એ આઉટપુટ કહેવાય, ઇનપુટ ને આઉટપુટ. તો પ્રાઇમરી ઇનપુટ થશે, સેકન્ડરી આઉટપુટ. પહેલો આ છે, ઓકે. તો 3Dમાં તમે જુઓ તો ઉપર દેખાશે, આપણે તો 2D ઇમેજ જ દોરવાની છે. તો આપણે કોર ટાઈપમાં વાત કરીએ. કોર ટાઈપમાં શું હોય? તો ગર્ભના અલગ અલગ ભાગો પર બે ગૂંચળા વીંટેલા હોય. સિમ્પલ દેખાય જ છે. ગર્ભના અલગ ભાગો પર બે ગૂંચળા વીંટાળેલા હોય છે. બીજો એક પ્રકાર છે જેને શેલ ટાઈપ કહેવાય. તો શેલ ટાઈપની પણ વાત કરી લઈએ. ચાલો, સેકન્ડ, શેલ ટાઈપ. આમાં શું હોય? તો પહેલા હું વાત કરી દઉં. એક ગૂંચળા પર બીજું ગૂંચળું અલગ કરીને વીંટાળેલ હોય છે. એક ગૂંચળા ઉપર બીજા કરે. જો આ જે તમને ઈ આકારની ને એલ આકારની જે ફ્રેમ દેખાય છે, આવી અસંખ્ય ફ્રેમો એકબીજા પર વીંટાળેલી હોય, એકબીજા પર મૂકેલી હોય. જેમ કે આ પહેલી ફ્રેમ છે, આ બંને, પછી આવી બીજી, ત્રીજી, આવી અસંખ્ય હોય, અને આના ઉપર કોટિંગ હોય, જેથી કરીને એકબીજાને સ્પર્શ કરે તો સ્પર્શ દેખાય, પણ કોટિંગને કારણે એ બંને સંપર્કમાં નહીં હોય, એને આમ ઉપર મૂકી દેશે એટલે. તો વચ્ચે જો ગર્ભ બની ગયો તો એ ગૂંચળું છે ને, શેલ ટાઈપ કંઈક આવું તૈયાર થશે. તમે જોશો વ્યવસ્થિત તો તમને કંઈક આવું દેખાશે સામેથી. અને પેક કરો, જુઓ કંઈક આ રીતના, અને વચ્ચેનો પેલો ભાગ, રેડી? અને આડું ઊભું તમે ગમે તે રીતના જોઈ શકો છો. એ રીતના તમે ન જોવું હોય તો તમે આ રીતના ભાગ પણ કરી શકો છો ઉપરથી. જેમ કે હું આને આડું કરી નાખું તો ઉપર જોઈ શકાય. તમને જે સારું લાગે ને ભાઈ એ રીતના કરવાનું. સામેથી જોઈએ છે, બરાબર છે? આ પ્રમાણે આડું કરી દીધું. હવે હોય શું આમાં? તો એક ગૂંચળું હોય, પહેલું આ વીંટાળી દીધું. This is primary.
એની ઉપર હોય સેકન્ડરી. અલગ કરેલું. તમને એમ લાગે છે સ્પર્શ થાય છે, પણ એવું કયું હોતું બધું કોટિંગ હોય એટલે. બરાબર છે? આ સેકન્ડરી. રેડી? અપ ડાઉન પણ હોય ઘણી વખત. એક ગૂંચળું આમ ઉપર હોય, બીજું ગૂંચળું આમ નીચે હોય, અગર્ભ ઉપર. આવું પણ હોઈ શકે છે, કોઈ ઇસ્યુ નથી. બરાબર? કોઈ પણ એક પ્રકારની આકૃતિ દોરવા. હવે તમને એમ થાય આવી રીતના કેમ વિભાગ હોય, તો તમારે આગળ આવશે, પણ આપને આ બુકમાં નથી આપેલું. એડી પ્રવાહની અસરો ઘટાડવા માટે આવી નાનકડી સ્ટ્રીપ એકબીજા ઉપર ગોઠવી અને અલગ કરીને ગોઠવેલું હોય. બરાબર છે? ઓકે, એની બહુ ડિટેલમાં વાત નથી કરતા, સીધી આગળ વાત કરીએ. તો બે પ્રકારના ગૂંચળાઓ. ચાલો હવે વ્યાપક વાત કરીએ શું હોય ગૂંચળામાં. તો આમાં બે ગૂંચળા તો થઈ ગયા, ત્રણ પણ હોય, 3 ફેઝ, જે આપણા સિલેબસમાં નથી એટલે હું વાત કરતો નથી. ચાલો, આ બે ગૂંચળા, આ બે ગૂંચળા પૈકી એકને પ્રાઇમરી ગૂંચળું, ગૂંચળું ન કહેવું હોય તો કોઇલ, અને બીજાને સેકન્ડરી ગૂંચળું કહે છે. તો એકને પ્રાઇમરી અને બીજાને સેકન્ડરી ગૂંચળું કહેવાય. જે એસી વોલ્ટેજ વધારવો કે ઘટાડવો હોય તેને પ્રાઇમરી ગૂંચળા સાથે જોડવામાં આવે. એનો અર્થ કે તમારે જે વોલ્ટેજ વધારવો છે કે જે વોલ્ટેજ ઘટાડવો છે તેને પ્રાઇમરી સાથે મૂકો, પ્રાઇમરી સાથે જોડવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રાઇમરી ગૂંચળાના બે છેડા વચ્ચે જે વોલ્ટેજ તમારે વધારવાનો છે તે મૂકો, અથવા તો તમારે ઘટાડવો છે તો જે વોલ્ટેજ ઘટાડવો છે તે પ્રાઇમરી ગૂંચળા સાથે મૂકો. રાઈટ? વ્યવહારમાં ઘણી વાર પ્રાઇમરી ગૂંચળાને, ભાઈ પ્રાઇમરી ગૂંચળાને એક નામ આપે. જો પ્રાઇમરી ગૂંચળાને ઇનપુટ કોઇલ અને સેકન્ડરી ગૂંચળાને આઉટપુટ કોઇલ. એ તો સિમ્પલ જ છે ભાઈ. જેને તમે વોલ્ટેજ આપો છો તે ઇનપુટ, જ્યાંથી લ્યો છો એ આઉટપુટ. કમ્પ્લીટ? તો બસ આ સિમ્પલ વાત છે ભાઈ ગૂંચળાની. તમને પૂછાય કે શા માટે આવી નાનકડી બેલ્ટ છે એકબીજા ઉપર અલગ કરીને ગોઠવેલી હોય, તો એડી પ્રવાહની અસર ઘટાડવા માટે. સિલેબસમાં નથી, જૂના સિલેબસમાં. રાઈટ? ચાલો, નંબર 27, આગળની વાત કરીએ. ચલો જુઓ મિત્રો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. ઇક્વેશન સાબિત કરવાનું છે, એના પરથી તમે પ્રશ્ન પણ ગણશો. ટ્રાન્સફોર્મરની કાર્ય પદ્ધતિ સમજાવો. કેવી રીતના કામ કરે છે, ઇનપુટમાં તમે વોલ્ટેજ આપો તો આઉટપુટમાં કેવી રીતના વોલ્ટેજ મળે છે, ટ્રાન્સફોર્મેશન ગુણોત્તરનું સૂત્ર તારવો. એક રેશિયો આવશે ગુણોત્તર, એક સૂત્ર તારવાનું છે, અને તમે બાજુમાં એક સૂત્ર દેખાય છે, બસ એ જ તારવવાનું છે. તો કોઈ પણ ત્રણમાંથી સવાલ પૂછાય આ જ આવશે. રાઈટ? તો આપણે લખીએ ભાઈ, વોલ્ટેજ આપો છો ક્યાં? પ્રાઇમરી. તો જ્યારે પ્રાઇમરી ગૂંચળાને એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન સાથે જોડવામાં આવે તો પ્રાઇમરી ગૂંચળા સાથે અને પરિણામે સેકન્ડરી ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય. કેમ કે એસી તો વધઘટ થતો વોલ્ટેજ છે, તો એસીમાં પ્રવાહ બદલાય. તો વિચારો, અહીંયા તમે પ્રાઇમરી ગૂંચળું વિચાર્યું હતું, તો આમાં ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય તો એનું ફ્લક્સ સીધા ક્યાં જાય? સેકન્ડરીમાં. ખબર છે ને આવું ચોરસ હશું એ કેવું દોરે સર? તમે કેવું દોરે વિચારો. આ તમારો જે ચોરસ લોખંડનો ગર્ભ હતો એમાં અહીંયા તમે પ્રાઇમરી વીંટાળેલું હતું. વિચારો, અહીંયા હોય એસી વોલ્ટેજ આપો તો અહીંયા પ્રવાહ બદલાય, તો આનું ફ્લક્સ છે ને, એટલે જ આ લોખંડનો ગર્ભ હોય. લોખંડ શું કરે ભાઈ? ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓને આકર્ષી અને બીજા ગૂંચળા તરફ લઈ જશે. અહીંયા બીજું ગૂંચળું હોય ને ત્યાં. તો મને કહો, અહીંયા ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય તો અહીંયા પણ થવાનો જ છે ભાઈ. સિમ્પલ લોજિક છે. રેડી? તો ભાઈ જ્યારે પ્રાઇમરી ગૂંચળાને એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન સાથે જોડવામાં આવે ત્યારે પ્રાઇમરી ગૂંચળા સાથે અને પરિણામે, કેમ કે પેલો લોખંડનો ગર્ભ પ્રાઇમરીની ક્ષેત્ર રેખાને ક્યાં લઈ જાય? સેકન્ડરી. પ્રાઇમરી ગૂંચળા સાથે ને પરિણામે સેકન્ડરી
ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાથી સેકન્ડરી ગૂંચળામાં ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે. બરાબર છે. જ્યારે પ્રાઇમરી ગૂંચળાને એસી પ્રાપ્તિશાંક સાથે જોડવામાં આવે ત્યારે પ્રાઇમરી ગૂંચળા સાથે અને પરિણામે સેકન્ડરી ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાથી સેકન્ડરીમાં ઈએમએફ પ્રેરિત થાય છે. તો જો આ પ્રેરિત ઈએમએફ નો આધાર ગૂંચળાના આંટાની સંખ્યા પર છે. તો બહુ મસ્તીની વાત છે. તમે ઈએમએફ નું સૂત્ર લખો તો -N/dt. પણ કે આંટા જેટલા વધુ રાખશો એટલો વોલ્ટેજ વધશે. તો તમારું જે પ્રાઇમરી ગૂંચળું છે અને તમારું જે સેકન્ડરી ગૂંચળું છે, આ સેકન્ડરી આ પ્રાઇમરી, હું ગર્ભ નથી બતાવતો, બરાબર છે. વિચારો, આના આંટા મેં વધુ રાખ્યા તો અહીંયા જે ઈએમએફ આવશે એમાં એન આવશે. આંટા વધુ તો વોલ્ટેજ વધશે, અને ઓછા રાખ્યા તો વોલ્ટેજ ઘટશે. એનો અર્થ કે જો તમારે વોલ્ટેજ વધારવો હોય તો વોલ્ટેજ આઉટપુટ ક્યાંથી મળે? સેકન્ડરી. ત્યાં આંટાની સંખ્યા વધારો, અને ઘટાડવો હોય તો ત્યાં આંટાની સંખ્યા ઓછી રાખો. રેડી થઈ ગઈ વાત? ઓકે. તો પ્રાઇમરી ગૂંચળાના, હું લખે પણ ગૂંચળાના આંટાની સંખ્યા, પ્રાઇમરી ગૂંચળાના આંટાની સંખ્યા ભાઈ એનપી. ચાલો ભાઈ સેકન્ડરી ગૂંચળાના આંટાની સંખ્યા પી ફોર પ્રાઇમરી, આંટાની સંખ્યા કઈ આવશે? એનએસ. ચાલો ફેરેડે તો કે જ છે ભાઈ, તો ફેરેડેની વાત કરી દઈએ. ફેરેડેના નિયમ મુજબ પ્રાઇમરી ગૂંચળામાં પ્રેરિત ઈએમએફ, ભાઈ એમાં ફ્લક્સમાં ફેરફાર થશે, એનો પોતાનો જ પ્રવાહ બદલાય છે તો પોતામાં ઈએમએફ પ્રેરિત થાય. તો પ્રાઇમરી ગૂંચળામાં પ્રેરિત ઈએમએફ that is EP is equal to VP. વોલ્ટેજ કયો કે ઈએમએફ કયો? આ ફ્લક્સ છે ને એમાં આંટા આવી જાય છે એટલે d∅dt. બરાબર છે? આંટા તમે લઈ શકો છો. અહીંયા લખવું હોય તો લખી શકો છો. પ્રાઇમરી ગૂંચળાના સંકળાયેલા ફ્લક્સમાં ફેરફાર. હવે આપણે એવું સમજવાનું છે મિત્રો, જેટલી ક્ષેત્ર રેખા પહેલા ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલી બધી જ સેકન્ડરી હારે સંકળાય, એ કઈ વેસ્ટ નથી થતી આજુબાજુ. ઓકે, બધી જ ત્યાં આવી જાય. તો સેકન્ડરી ગૂંચળામાં પ્રેરિત ઈએમએફ VS is equal to -d∅/dt. કમ્પ્લીટ. એટલે બેમાં ફ્લક્સનો ફેરફાર સરખો આવશે, હેને? પણ પ્રાઇમરીમાં આંટા, આ ટોટલ ફ્લક્સ સમજી લેવાનું છે. તો જો તમે વ્યવસ્થિત લખો તો VP is equal to -NP d∅/dt. કેમ કે આંટા તો લેવા જ પડશે, સૂત્ર તો છે જ. અને VS is equal to -NS. ઉપર કેમ n ન લખ્યા? ભાઈ ટોટલ ફ્લક્સ phi is equal to NAB. ઓકે, એટલે આમાં આવી જાય છે કે આપણે n બાર લઈએ. ઓકે, ગુણોત્તર લઈએ મિત્રો. ટ્રાન્સફોર્મેશન ગુણોત્તર આપણે કીધો છે, આપણે ગુણોત્તર લઈએ. તો સેકન્ડરીના વોલ્ટેજ છેદમાં પ્રાઇમરીના વોલ્ટેજ, જો તમે ગુણોત્તર લેશો તો ઉપર જુઓ તો NS ના છેદમાં NP આવશે. ઓકે, આને નામ આપ્યું છે લેમ્બડા. આને કહેવાય ટ્રાન્સફોર્મેશન ગુણોત્તર. હું પણ લખે ગુણોત્તર. બરાબર છે? સેકન્ડરી અપોન પ્રાઇમરી છે, જો મિસ્ટેક ન કરતા. પ્રાઇમરી અપોન સેકન્ડરી નથી, સેકન્ડરી અપોન પ્રાઇમરી છે. તો સિમ્પલ છે, જોજો. સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર કરે બને તો સેકન્ડરીના વોલ્ટેજ વધારે હોય, તો સેકન્ડરી પ્રાઇમરી કરતા વધારે આવે તો લેમ્બડાનું મૂલ્ય 1 કરતા મોટું હોય, હે ને? આપણે લખીએ ભાઈ, જો NS ગ્રેટર ધેન NP હોય તો સિમ્પલ જ છે, અથવા લેમ્બડા ગ્રેટર ધેન 1 હોય. ઓકે, એટલે કે સિમ્પલ આવી ગયું, લેમ્બડા ગ્રેટર ધેન 1 થઈ જશે, સેકન્ડરી વધારે થઈ ગયા હોય તો આઉટપુટ વોલ્ટેજ વધે. ઓકે, અને આવા ટ્રાન્સફોર્મરને શું કહેવાય? સ્ટેપ વોલ્ટેજ વધાર્યા, અપ
ટ્રાન્સફોર્મર કહે છે. તો હવે બીજું તમને લખતા આવડે? શું લખશો બોલો તો? NS કરતા કોણ વધારે હોય? પ્રાઇમરી. એટલે કે સર એટલે કે ડી આવે એટલે કે આવે લેમ્ડા લેસ ધેન 1 હોય તો આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઘટે અને આવા ટ્રાન્સફોર્મરને શું કહીશું? સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર. લખતા આવડશે? ના સર લખો તેમ લખો, મજૂરી કરો. હાલો ભાઈ મજૂરી કરીએ. સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર કહે છે. રાઈટ થઈ ગઈ વાત? સ્ટેપ અપ અને સ્ટેપ ડાઉન. યસ. ચલો એક કન્ડિશન આપણે લેવાની છે. આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર. જો આવું લખેલું હોય ને તો જ આ પરિસ્થિતિ આગળ વધશે. ઓકે, આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર માટે આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર જોજો એવું કહેવાય છે ઇનપુટ પાવર જેટલો જ આઉટપુટ પાવર હોય. જેટલો ઇનપુટ એટલો આઉટપુટ. એવું ન લખવું હોય તો ઇનપુટ એટલે પ્રાઇમરી, આઉટપુટ એટલે સેકન્ડરી. તો અહીંયા શું લખાય? વીઆઈપી પ્રાઇમરી પ્રાઇમરી, વીઆઈપી સેકન્ડરી સેકન્ડરી. તો વીએસ ના છેદમાં વીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈપી ના છેદમાં આઈએસ. આવું થશે. તમે આ ગુણોત્તરને એનએસ ના છેદમાં એનપી પણ કહો છો, લેમડા. તો કંઈક આવો બનશે. ગેટ ઇટ? પ્રવાહમાં ઉલટું થઈ જાય જો પ્રાઇમરી અપોન સેકન્ડરી. પણ ક્યારે લખાય? માત્ર આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર હોય તો, નહીતર નહીં. હે ને? અને મજાની વાત કહો ભાઈ, મજાની વાત. આઈપી અને આઈએસ જોજો તથા વીપી અને વીએસ ના દોલનો, હું લખે દોલનોની આવૃત્તિ સમાન હોય છે. એમસીક્યુ થઈ ગયો. સમાન હોય છે. હું તમને કહું, ધારો કે પ્રાઇમરીમાં 1 સેકન્ડમાં આવા 5 દોલન થાય છે તો સેકન્ડરીમાં 1 સેકન્ડમાં 5 થશે. એને એટલે બંનેની આવૃત્તિ સરખી જ હોય. એટલે જે એસી વોલ્ટેજની આવૃત્તિ ઇનપુટમાં આપી એ જ એસી વોલ્ટેજ વધીને કે ઘટીને આઉટપુટમાં મળે. બરાબર છે? ચાલો તો અહીંયા એક તમારો એમસીક્યુ તૈયાર થઈ જશે. રાઈટ? એમસીક્યુ. બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરું તો પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વચ્ચે કળા તફાવત 180 હોય. પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી વચ્ચે કળા તફાવત 180. તો પ્રાઇમરી કળા તફાવત કહું છું, પ્રાઇમરી ગૂંચળા અને સેકન્ડરી ગૂંચળા વચ્ચેના વોલ્ટેજનો કળા તફાવત કેટલો હોય? 180. ધ્યાન રાખજો, ફોકસ કરજો આ વાતને. કમ્પ્લીટ? રેડી? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. હે સર? હા જોઈ લઈએ. જો ટ્રાન્સફોર્મરમાં વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ પર કેવી અસર થાય છે? વોલ્ટેજ કેવી રીતના બદલાય, પ્રવાહ કેવી રીતના બદલાય, સમજાવો. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. આપણે ભાઈ એક આઈડિયલ લઈ લઈએ, આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર. એના દ્વારા સમજી શકાશે. આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર માટે તમે શું લખો છો? ટ્રાન્સફોર્મેશન ગુણોત્તર NS અપોન NP VS અપોન VP. પ્રવાહ માટે IP અપોન IS. પ્રવાહ આવશે ને એટલે સીધું આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર જ આવશે જો તમારા સૂત્ર મૂકવું હોય તો. નંબર 1 આપણે લઈએ ભાઈ સેકન્ડરી ગ્રેટર ધેન પ્રાઇમરી. તો સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર થઈ ગયું હોય તો શું થાય જુઓ. પહેલું ટ્રાન્સફોર્મર કેવું થશે ભાઈ? સ્ટેપ અપ થશે. નંબર 2 VS ગ્રેટર ધેન VP મળશે ભાઈ, તો આગળ લીધેલું જ છે. નંબર 3 IP ગ્રેટર ધેન IS થાય, કેમ કે ઉલટો સંબંધ છે જો, તો પ્રવાહ વોલ્ટેજની અસર થઈ ગઈ. નંબર 2 ઉલટું લખીએ, જો NP ગ્રેટર ધેન NS હોય તો ભાઈ આ ત્રણેય મુદ્દા લખતા આવડે. ભાઈ પ્રાઇમરી વોલ્ટેજ વધારે હોય તો જુઓ ઉપરનું સૂત્ર છે આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર માટે. તો પ્રાઇમરીના આટાની સંખ્યા વધારે હોય તો સેકન્ડરીના ઓછા આવશે. તો EMF પ્રેરિત છે એ ઓછો થશે એટલે ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટેપ ડાઉન થશે. ટ્રાન્સફોર્મર
આ લેમડા ઉપર ડિપેન્ડ કરે. લેમડા 1 કરતા મોટો હોય સ્ટેપ અપ, બરાબર છે. ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટેપ ડાઉન, અપ લખે ડાઉન થશે. નંબર 2 VB ગ્રેટર ધેન VS મળશે, હેને અને નંબર 3 IP લેસ ધેન IS થાય. ઓકે, ની વાત કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર કેટલામાં હોય મને આઈડિયા નથી એકદમ. ઓકે, તો વ્યવહારમાં વપરાતા ટ્રાન્સફોર્મર માં ઉર્જા અથવા તો પાવર એટલે દર સેકન્ડે વપરાતી ઉર્જા. પાવરનો વ્યય શેના લીધે થાય છે? ઓકે, કહેવાનો અર્થ એવો છે ભાઈ, ટ્રાન્સફોર્મર ઘણી વખત ગરમ થઈ જાય છે, બળી જાય છે, તમને ખબર છે. તો ગરમ થઈ તો ઉષ્મા ક્યાંકથી તો આવી હશે ને. ક્યાંથી આવી હોય? તો પહેલું તો ભાઈ ફ્લક્સ લીકેજ. વાહ, આ શું છે ફ્લક્સ લીકેજ? તો કહું અને સમજાવ, જરાક ધ્યાનથી જુઓ. ચાલો ભાઈ, આ પ્રાઇમરી ગૂંચળું છે. યસ સર. આમાંથી તમે એસી પ્રવાહ પસાર કરો. યસ સર. ઓકે, હવે આની ક્ષેત્રરેખા ઘણી વખત આ બાજુ પણ નીકળી જાય, ઘણી વખત અહીંયાથી પણ નીકળી જાય. ઓકે, તો અહીંયાની બધી જ આ સેકન્ડરી સાથે નહીં સંકળાય. તો આ જે ફ્લક્સ ગયું આજુબાજુમાં એ લીકેજ કહેવાય. એટલે કે બધો જ EMF પ્રેરિત થાય નહીં, બધી જ ક્ષેત્રરેખા વડે, અને ફ્લક્સ લીકેજ કહેવાય. નંબર 2, વાઇન્ડિંગનો અવરોધ. તમે જે તાર વીંટાળેલો છે ગૂંચળાનો, એનો પણ કંઈક અવરોધ હોય, અવરોધને કારણે I2RT પ્રમાણે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય, એટલે કીધું છે વાઇન્ડિંગનો અવરોધ. રાઈટ. નંબર 3, એડી પ્રવાહ. એડી પ્રવાહ આગળ મેં સમજાવેલું નથી. ઓકે, સિમ્પલ એડી પ્રવાહ એટલે કોઈ ધાતુ હોય ને, ધાતુ જેમ કે તમારો ગર્ભ હતો, એમાં ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય ને, તો એ ધાતુમાં પ્રવાહ પ્રેરિત થાય. જે અવરોધને કારણે થોડીક ઉષ્મા વ્યય કરશે, ગરમ થઈ જશે, તો એડી પ્રવાહ. આ એડી પ્રવાહ છે ને એને ઘણી વખત ખુમરી પ્રવાહ કહેવાય, ખુમરી પ્રવાહ. ઓકે, પછી વાત કરી દઈશ. ટેન્શન લેતા હિસ્ટરેસિસ એટલા માટે કેમ કે એસીમાં પ્રવાહ વધે, મહત્તમ થાય, ઘટે, 0 થઈ જાય. ફરી પાછું વધે, મહત્તમ થાય, ઘટે, 0 થઈ જાય. તો સાયકલ રચાય છે. 0 થવું, મહત્તમ થવું, 0 થવું, મહત્તમ થવું, પાછું 0 થવું. તો દર સાયકલે કંઈક ને કંઈક ઉષ્મા વ્યય થાય. જે તમે જોયું હતું હિસ્ટરેસિસ વક્રમાં, કે ભાઈ એક સાયકલ દરમિયાન એ જે હિસ્ટરેસિસ વક્ર હતા એના વડે ઘેરાતા ભાગનું ક્ષેત્રફળ એકમ કદ દીઠ વ્યય થતી ઉષ્મા આપે, ખબર છે ને. તો આમાં પણ એ જ મળશે. નંબર 5, ચલો, એસી વોલ્ટેજને લીધે થાય શું? તો એસી વોલ્ટેજને લીધે કોર એટલે ગર્ભભાગ, કોરની લંબાઈમાં ફેરફાર થવાથી, વાહ, ઉદ્ભવતા ગણગણાટ જેવા અવાજમાં થોડો ઉર્જાનો વ્યય થાય છે. ભાઈ તમે નોર્મલ એસીને કારણે શું થાય? એસીને કારણે એસી વોલ્ટેજ મળે ને, તો જો એસી વોલ્ટેજ દોલનો કરે છે, બરાબર, તો વાઇબ્રેશન ઘણી વખત આવે છે. તો એસી વોલ્ટેજને લીધે કોરની લંબાઈમાં ફેરફાર, જે ન જેવો હોય, આપણે ન ગણી શકીએ એવો હોય, તો લંબાઈમાં ફેરફાર થવાથી ઉદ્ભવતા ગણગણાટ. ડાયરેક્ટ લખી શકો ભાઈ, એસી વોલ્ટેજને લીધે કોરમાં ઉદ્ભવતા ગણગણાટ જેવા અવાજમાં થોડોક ઉર્જાનો વ્યય થાય, બરાબર. તો આટલા પ્રકારે ઉર્જાનો વ્યય થાય છે. અને લાસ્ટ મિત્રો ક્વેશ્ચન છે એ તમારે તમારી જાતે કરવાનો છે. ટ્રાન્સફોર્મરના ઉપયોગો બહુ બધા છે. ટ્રાન્સફોર્મરના ઉપયોગો ક્યાં ક્યાં થાય, હે ને? ટ્રાન્સફોર્મરના ઉપયોગો ભાઈ તમને આજુબાજુ જે દેખાય ને, મોટા ભાગે ટ્રાન્સફોર્મર આવે છે. રેડિયો, ટીવી, હે ને, ટેલિફોન, એમાં નાનકડા છે. ઓકે, લાઉડ સ્પીકર, વાત કરે સર, લાઉડ સ્પીકર, ઓકે, ચાર્જર તો ખબર છે ને, વાત કરી હતી શરૂઆતમાં, વગેરેમાં. રેડિયો, ટેલિવિઝન, ટેલિફોન, લાઉડ સ્પીકર, ચાર્જર વગેરેમાં. ઓકે, પણ આ બધામાં નાના ટ્રાન્સફોર્મર વગેરેમાં નાના ટ્રાન્સફોર્મર હોય છે.
તમને જે વ્યવહારમાં દેખે ને સબસ્ટેશન બહુ મોટા હોય એને પતંગ લેવાનો જ હતો ત્યાં 10,000 વોલ્ટ લખેલો હોય ટીચાઈ જાહો. ઓકે, રેફ્રિજરેટર પછી આવે છે ભાઈ એર કન્ડિશનર કોમ્પ્યુટર. હું વાત કરે સર, બધામાં જ ભાઈ લગભગ જુઓ બધામાં આવશે. નંબર 3, પાવર સપ્લાયને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા. પાવર સપ્લાય સ્ટેબિલાઇઝ કરવા. સ્ટેબિલાઇઝર ખબર છે? તમે ટીવી કે રેફ્રિજરેટર ઉપર નાનું એવું બોક્સ મૂકો છો લંબચોરસ જેવું, હે ને? તો જો બહુ વધારે વોલ્ટેજ વધી જાય તો તમારું ટ્રાન્સફોર્મર છે વોલ્ટેજને બ્રેક કરી નાખશે ત્યાંથી, એટલું જ રાખશે. જેમ કે 400 વોલ્ટેજ જેટલું આવી ગયા વોલ્ટેજ, તો એ વોલ્ટેજ 240 કે 230 ને જ મેન્ટેન કરશે, એની ઉપર જવા જ નહીં દે. એટલે ફ્રીજ કે રેફ્રિજરેટર કે બીજી કોઈ એવી વસ્તુ હોય કે જેને નુકસાન, તો પાવર સપ્લાયને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા પણ ટ્રાન્સફોર્મર. ઓવનમાં લોખંડને પીગાળવા માટે, જોજો, ઓવનમાં એટલે કે ભઠ્ઠીમાં લોખંડને પીગાળવા માટે સ્ટેપ ડાઉન, એમસીક્યુમાં પૂછાય છે, સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર વપરાય છે. એક્સરે ઉત્પન્ન કરવા સ્ટેપ અપ વપરાય છે. જો આ બે એમસીક્યુ બની જાય છે. એક્સરે ઉત્પન્ન, ભાઈ આની ડિટેલિંગમાં આપણે વાત નથી કરતા, બરાબર? શા માટે કેમ ને ગોઠવણ પાછી એક રચના આખી નવી જોવી પડશે. એટલે સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર વપરાય છે. સિમ્પલી યાદ રાખવાના છે તમને. પાવર સ્ટેશન અને શહેરમાં જરૂરિયાત મુજબ, મેં તમને હમણાં જ કીધું ભાઈ વચ્ચે સબસ્ટેશન હોય એમ. ઓકે, તો પાવર સ્ટેશન અને શહેર, શહેરમાં જરૂરિયાત મુજબ ટ્રાન્સફોર્મર વપરાય છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? તો આઈ થિંક કે તમને ટ્રાન્સફોર્મરનો કોન્સેપ્ટ આખો ક્લિયર થઈ ગયો હશે. ઓકે, એનું સૂત્ર છે હું તમને યાદ કરાવી દઉં તો એકદમ ઇઝી છે. ટ્રાન્સફોર્મેશન રેશિયો સેકન્ડરી અપોન પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી વોલ્ટેજના છેદમાં પ્રાઇમરી, વીએસ અપોન વીપી કયો, અથવા તો તમે અહીંયા આદર્શ લઈ લો તો આઈપી અપોન આઈએસ. આના ઉપર ડિપેન્ડેડ છે, આના ઉપર દાખલા આવશે. રેડી? એકદમ ક્લિયર વાત થઈ ગઈ. તો અહીંયા મિત્રો આ ચેપ્ટરની આપણે પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ થિયરી પોર્શનમાં. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે દાખલામાં ગવલશું. ઓકે, ત્યાં સુધી व्यवस्थित मेहनत करजो, काम करजो. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. मिलते हैं ब्रेक के बाद.